السلام علیکم، آپ سب کو میرے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام گلشن ہے۔ آج میں آپ کو اپنی بہن کی دردناک کہانی سنانا چاہتی ہوں۔ ایسی کہانی شاید ہی آپ سب نے کبھی سنی ہوگی۔ میری شادی بہت مشکلات کے بعد ہوئی تھی۔ اس کے بعد ساس کی نئی ضد کہ اپنی بہن کی شادی میرے چھوٹے بیٹے کے ساتھ کرواؤ۔ میرے والدین غریب تھے، نہ ان کے پاس دینے کو جہیز تھا، نہ ہی لڑکے والوں کی خواہشات مکمل کرنے کی استطاعت۔ سوائے احمد کے ساتھ شادی بھی ایک الگ قصہ ہے۔ ہم صرف دو ہی بہنیں تھیں۔ میری شادی تو بہت منتوں مرادوں کے بعد بالآخر ہو ہی گئی، مگر شادی کے بعد بھی میری زندگی میں سکون نہیں تھا۔ میری ساس بہت عجیب عورت تھی۔ میرا کبھی بھی فارغ بیٹھنا اسے گوارا نہیں تھا۔ گلشن، یہ کر لو، وہ کر لو، ارے فارغ کیوں بیٹھی ہو؟ بھائی ذرا دیور کو تو دیکھ لو، بچہ بیچارہ بھوکا نہ پڑا ہو۔ میرا دیور پولیو کا مریض تھا، تقریباً اسے میں ہی سنبھالتی تھی۔ وہ ہر وقت اپنے لاغر وجود کے ساتھ بستر پر پڑا رہتا، ہل کر خود سے پانی تک نہیں پی سکتا تھا۔ صرف یہی نہیں، ساس نے میرے لیے ایک چارپائی دیور کی چارپائی کے پاس ڈلوائی ہوئی تھی کہ دوپہر کو تم ادھر ہی سو جایا کرو۔ میرے شوہر تو دوپہر کے وقت گھر نہیں ہوتے تھے اور ساس کو خود آرام کرنا ہوتا، تو بس ایک میں ہی بچی تھی جس کے کندھوں پر اپارا دیور کا بھی بھار تھا۔ سو پورا دن بھاگ بھاگ کر اس کا بھی دھیان رکھنا ہوتا۔ میری ساس کو اپنے بیٹے کی شادی کی بہت فکر ستاتی۔ وہ روز نت نئی دلہن کو چائے پانی کی دعوت دیتی اور اپنے معذور بچے کے لیے رشتہ ڈھونڈنے کو کہتی۔ مجھے بہت عجیب لگتا، بھلا اس معذور انسان کی شادی کرنے کی آخر تو کیا ہے؟ نہ وہ بیوی کی کوئی ذمہ داری پوری کر سکے گا، نہ ہی کوئی لڑکی اس کے ساتھ خوش رہ سکے گی، مگر یہ غصہ مجھے اندر کے اندر دبائے رکھنا ہوتا تھا۔ میں چاہ کر بھی اس کا اظہار نہیں کر سکتی۔ اگر کبھی غلطی سے ایسا کر دیتی تو مجھے یقین تھا وہ دن سسرال میں میرا آخری دن ہوگا۔ میرے شوہر بھی بھائی کی محبت میں چور چور ڈوبے ہوئے تھے۔ اسے دیکھے بغیر انہیں بھی کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا۔ مجھے اپنی ذمہ داری معلوم ہونے کے باوجود اس کا پورا دھیان رکھنے کی تاکید کرتے میں چپ کر جاتی، کیونکہ سسرال میں مجھے بولنے کی اجازت نہیں تھی۔ ساس نے دیور کی شادی کرنے کے لیے پانی کی طرح پیسہ بہایا، جس کے نتیجے میں دیور کے لیے بہت سے رشتے آئے، مگر جب لڑکی والے دیور کو دیکھتے تو فوراً انکار کر دیتے، چاہے ان کی بیٹی بھی معذور ہی کیوں نہ ہوتی۔ مگر دیور کی حالت بہت لاغر تھی، ایسے میں کوئی اپنی بچی کیوں دیتا؟ رشتے سے انکار ہونے کے بعد ساس دوپٹہ سر پر باندھ لیتی اور ماتم کے انداز میں روتی، گویا یہاں کوئی رشتے سے انکار نہیں بلکہ کوئی فوت ہی ہو گیا ہو۔ مہمانوں کے جانے کے بعد ہم سب دبک جاتے اور اپنے کام میں مصروف ہو جاتے۔ انہی دنوں میں سے امید ہو گئی، لیکن ساس پھر بھی میرا ذرا خیال نہیں رکھتی تھی۔ ہر وقت اسے اپنا کام ہی چاہیے تھا۔ اگر کبھی میں احمد سے ممنوع کر کچھ کہتی یا کسی کام سے انکار کرتی تو مجھے گھورنے لگتے اور کبھی کبھار تو ساس جملہ بھی کہہ جاتے، شوہر سے لاڈ کرنے والی حسرت حسرت ہی رہ جاتی، کیونکہ انہوں نے مجھے کبھی بھی کمان دیا ہی نہیں۔ وہ تو بس ہر وقت اپنی ماں کی طرح مجھ سے خدمت کروانا جانتے تھے۔ ہماری شادی کے پیچھے بھی ساس کا زرخیز دماغ ہی تھا۔ احمد کا گھر اچھا کھاتا پیتا تھا۔ ساس نے اونچے گھروں میں رشتہ دیکھنے کی بجائے مجھ سے اپنے بیٹے کی شادی طے کر دی اور جہیز وغیرہ سے انکار کر دیا۔ اس وقت ماں باپ کو میری ساس بڑی انسان دوست لگتی تھی، جسے دوسرے لوگوں کا بے حد خیال تھا، مگر ہم سب غلط تھے۔ ساس نے صرف کم گھرانے میں بیٹے کی شادی اس وجہ سے کی کہ بہو کبھی اسے جواب نہ دے سکے یا اس کے بیٹے کو چھیڑنے کی جسارت نہ کر پائے۔ میں تمام عمر ان کے سامنے دبی رہی اور نہ حکمرانی مجھ پر کر سکے۔ ان کے دیکھا دیکھی شوہر نے بھی مجھے ہمیشہ دبا کر رکھا۔ وہ بھی مجھے بیوی تو کیا، انسان تک کا درجہ دینے کے روادار نہیں تھے۔ میری نازک حالت کا بھی کسی نے خیال نہیں کیا۔ حرام دنوں سے زیادہ کام لیے، پیٹ کے درد کے ساتھ میں دیور کو بھی سنبھالتی، گھر کی صفائی، کھانا پکانا، شوہر کے بدلتے تہوار، ان کے سب کو ایک ساتھ لے کر چلنا،
بہت مشکل تھا مگر ان تمام مشکلات کا صلہ مجھے رب نے ایک خوبصورت بیٹی کی صورت میں دیا۔ میں جب ہسپتال میں تھی تو میرے ساتھ اسپتال سے کوئی بھی نہیں آیا، نہ ہی شوہر کا فرصت تھی، تو میں نے بہن کو فون کر کے میں کیسے منگوا لیا۔ 2 دن اس نے ہسپتال میں رک کر میرا بہت دھیان رکھا۔ ہم دونوں خود ہی گھر آئیں۔ ساس نے 500 میری بیٹی کو دیا اور پھولا سا منہ بنا کر بولی، چلو احمد کی قسمت ہی ماڑی ہے، پہلے بیوی ایسی ملی اور اب اولاد بھی لڑکی ہوئی، خیر ہم کیا کر سکتے ہیں، خدا خوش رکھے تم لوگوں کو۔ ساس کیسی چرب زبانی پر میرا دل خون کے آنسو رویا، مگر میں ضبط کر گئی، اس کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتی تھی۔ شام تک میری بہن سسرال میں ہی رہی، میرے شوہر ابھی تک واپس نہیں آئے۔ ساس بہانے بہانے سے میری بہن کو اپنے پاس بٹھا کر اس سے باتیں کرتی اور سنگین لینے کی کوشش کرنے لگی۔ میری بہن جس کا نام فائقہ تھا بالکل سادی تھی۔ میں تو دنیا کے رنگ اپنے سسرال میں ہی دیکھ چکی تھی، مگر اس کا ابھی تک ایسے کسی رنگ سے پالا نہیں پڑا۔ شام کو جب فائقہ واپس جانے لگی تو ساس اس پر وراثت کے جا رہی تھی اور جاتے وقت بیٹی سے ایک نیا جوڑا اور پیسے دے کر رخصت کیا۔ وہ میری بہن تھی، اس کے خلاف تو میرے دل میں کچھ نہیں آیا، مگر ساس کے رویے نے بہت تکلیف دی۔ بھلا بہو کو ایک جوڑا دیتے ایسی کون سی کمی آتی تھی ان کے پیسے میں، یا پھر پوتی کے لیے جوڑا خرید لیتی۔ یہ بات سوچ کر میرا موڈ بگڑ چکا تھا۔ شام کو احمد آئے تو میں نے انہیں پہلی مرتبہ بیٹی دکھائی، جس پر وہ ہاں ٹھیک ہے، پیاری ہے کہہ کر سونے کے لیٹ گئے۔ خاموشی سے میری حالت غیر ہونے لگی۔ بھلا ایسا بھی کوئی باپ ہوتا ہے جو بیٹی کو پہلی مرتبہ دیکھنے پر ہاں ٹھیک ہے، پیاری ہے کہے جا کر سو جائے؟ مگر اس باپ کو ایک معمولی مثال بیڈ کی دوسری جانب احمد کی شکل میں خراٹے لے رہی تھی۔ وہ پوری رات نیند میں مجھ سے کوسوں دور رہے اور ایک پل کے لیے بھی مجھے جھپکی نہیں آئی۔ میں نے بیٹی کا نام خود ہی سوچ کر مہرنسا رکھ دیا، باقیوں سے تو امید رکھنا ہی بیکار تھا۔ اگلی صبح اٹھی تو ساس پیٹی کھولے بیٹھی تھی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی مدد کروانے لگی۔ دوسری جانب ناشتہ نہیں بنا تو احمد غصے سے پاگل ہو رہے تھے، وہ دیوار کھانس کھانس کر برا حال، اور مہرنسا بھی بھوک کی وجہ سے بے تاثر ہو رہی تھی۔ ساس کے غلط وقت پر غلط کام کی وجہ سے پورے گھر کا نظام درہم برہم ہو چکا تھا۔ میں آنکھوں میں آنسو لیے ان کے ساتھ کپڑے نکلوانے میں مصروف تھی۔ بالآخر احمد بھگتے جھکتے دفتر چلے گئے تو ساس نے تمام کپڑے پیٹی میں دوبارہ منتقل کیے اور جھاٹی مجھے دیوار کو دیکھنے کا حکم دیا۔ بہت سے آنسوؤں کا پھندا گلے میں سجایا میں نے دیوار کو دبائی دی، پھر مہرنسا کو دیکھا۔ مجھے اس وقت اپنی ساس سے زہر لگ رہی تھی، جس میں ذرا بھی انسانیت کی رمق نہیں۔ بھلا ایسا کون کسی کے ساتھ کرتا ہے جیسے وہ کرتی تھی؟ بہرحال ایک دن کی کہانی نہیں تھی، وہ آئے دن ہی کچھ نہ کچھ ایسا کرتی جو میرے اور احمد کے درمیان مزید فاصلے پیدا کرتا جا رہا تھا، اور احمد دن بدن مجھ سے بدظن ہوتے جا رہے تھے۔ دوسری جانب دیور کے لیے دیکھے جانے والے رشتوں میں اچانک سے ہی وقفہ آ گیا۔ 2 ماہ ہو چکے تھے، ہمارے گھر کوئی میں رشتہ کروانے والا نہیں آئی۔ ساس بھی بڑی مطمئن دکھائی دیتی تھی۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی کہ بڑی بھی کیسے عقل آ گئی جو اپنے پولیو زدہ بیٹے کے رشتے دیکھنا بند کر دیا، یا سچ مچ ہی عقل آ گئی ہے جو کچھ صحیح کر رہی ہے، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ یہ خاموشی طوفان کے آنے سے پہلے کی ہے، اور اس کا سارا الزام مجھ پر ہی آ گرے گا، جسے سنبھالنے میں میرا بہت کچھ چھن جائے گا۔ میں نے ایک روز ڈرتے ڈرتے احمد سے مہرنسا کے متعلق کہا، احمد مجھے لگتا ہے مہروکا کی یہی ایسا پورا خاندان آ کر بچی دیکھ جائے گا۔ میرے شوہر جو کسی فلم میں بری طرح منہک تھے، بے تاثر نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولے، کیا دیکھنا ہے خاندان والوں کو کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے؟ میں جو پہلے ہی سہمی ہی رہی تھی اندر کٹ کر رہ گئی تھی۔ احمد اچھی امید رکھیں، انشاءاللہ اس کے بعد بیٹا ہوگا، اس کا کبھی دھوم دھام سے کریں گے آپ کی مرتبہ۔ وہ چند پل سوچ کر بولے، اچھا ٹھیک ہے، اماں سے پوچھ لو، وہ جیسے کہیں، اگر وہ انکار کر دیں دوبارہ اس موضوع پر ہماری بات نہیں ہوگی۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر احمد کو منا لیا تو وہ خود ہی ساس کو منا لیں گے،
मगर यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही थी। मुझे यकीन था वो औरत मुझे कोई खुशी नहीं मनाने देगी। मैंने बुझे दिल के साथ इस बात में सर हिलाया और अपने काम करने लगी। चूँकि मुझे अपनी सास की फितरत का इल्म था, तो मैंने इनसे कुछ भी नहीं पूछा और अपने मामूल के कामों में मसरूफ़ थी। अगले रोज़ दोपहर को जब खाना बनाकर फारिग हुई तो सास ने अपने कमरे में बुलाया। मैं मेहरू की जानिब बेबसी निगाहों से देखती इनके कमरे की तरफ चल पड़ी, क्योंकि वो बच्ची सुबह से भूखी थी। कामों से मुझे फुर्सत नहीं मिली। अब जाकर कहीं उसे संभालने के लिए मैं फारिग हुई तो सास ने न जाने कौन से हुक्म सादिर करने थे। कमरे में पहुंची तो सास बड़े मज़े से पलंग पर पैर पसारे बैठी थी। बहू, तुम अपनी बेटी का करने जा रही हो? उन्हें इस्तफसार करती निगाहों से मुझे घूरा। मैंने दिल ही दिल में इस बुरे वक्त को कोसा जब अहमद के सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था। ऊपर से सास मेहरू को अपनी पोती की बजाय मेरी बेटी ही समझती थी। तो जब मेरे बेटे ने कहा था माँ से पूछ लेने से क्यों नहीं पूछा, कोई परेशानी थी क्या? ऐसा चुभते ले आइए। मैंने खुद को बमुश्किल संभाला। नहीं अम्मा, वो मैं बस पूछने ही वाली थी। अगर आप ज़्यादा नहीं देगी तो हम नहीं करेंगे। कहा मैंने, यह बात सारी उम्र भी इस औरत से नहीं पूछनी थी, मगर हालात उफ, तो तुम्हें लगे शायद मैं ज़्यादा ना दूँ। चलो खैर, इन बातों को ऊपर से पिष्ट डालते और त्योहार रख लो। सब रिश्तेदारों को बुलाना और अपने मायके वालों को खास तौर पर बुलाना। अगर वह ना आए तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। अम्मा की बात पर चल में तो मुझे यकीन ही नहीं आया। क्या ये वही खातून थी जिसे मेरी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं करती थी, जिसने एक मरतबा भी मेरी बेटी को गोद में उठाकर नहीं देखा था? मुझ पर तो शादी मर्ग कैफियत तरी हो गई और मैं खुशी से शहर वापसी के लिए पलटी नहीं जानती थी। आने वाले वक्तों में इस एक इजाज़त का मतलब क्या होगा, मैंने यह खुशखबरी अहमद को बताई तो उनका रद्द अमल बिल्कुल नॉर्मल था। न खुशी न मलिनी। हमने त्योहार को घर रख दिया। सब लोग खुश थे या नहीं, अलबत्ता मैं और मेरे मायके वाले बहुत खुश थे। अम्मा बार बार मेहरू को दुआएं दी और मेरा मथा चूमी। चलो, देर से ही सही मेरी बेटी को खुशियाँ नसीब हुई। अब्बा भी मुस्कुरा रहे थे और मेरी बहन फ़ैका तो मेरू को सही नहीं उतार रही थी। आगे अब्बा खुशी हो गई तो सास ने मेरे घर वालों को रोक लिया और खूब भगत की मेरे लिए वो दिन शादी मर्ग की कैफियत लिए हुए था। मुझे यकीन आ गया था कि रियासत के बाद बिलाखिर सास को मेरी कदर महसूस हो गई। अब वो दिन दूर नहीं जब अहमद भी मुझ पर भरपूर तवज्जो देने लगेंगे और मुझे मेरी कुर्बानियों का सिला मिलेगा। मगर ये मेरी भूल थी, सबसे बड़ी भूल। मैंने सास के मुतालिक अपने गुमान बदल कर बहुत बड़ी गलतफहमी कर दी, क्योंकि इसी वक्त सास ने मेरे अब्बू से फ़ैका के लिए अपने छोटे बेटे का रिश्ता मांग लिया और हम सब हैरत से मुंह खोले सास को देखने लगे। आया कि कहीं दिमाग तो नहीं उलट गया उनका। मेरे शौहर मुस्कुरा कर एक फूल कॉल सुनने चले गए और पीछे फिजा में एक कशीदगी तारी हो गई। देखें भाई साहब, हमने आपकी बड़ी बेटी बहुत मान से रखा हुआ है। आपके हालात हमारे सामने थे, लेकिन फिर भी मैंने बगैर कुछ लिया दिए आपकी बेटी को अपनी बहू बनाया। खुद देख ले, कौन लोग हैं जो पहली बेटी की पैदाइश पर खुश होते हैं। हमने ना सिर्फ बच्चे कबूल किए, बल्कि 2 माह बाद ही उसका अकीका भी कर दिया। आपकी बड़ी बेटी पैसों में खेल रही है, यकीन जाने छोटी को इससे बढ़कर खुशियाँ मिलेंगी। मैं हक देख सास की झूठी बातें सुन रही थी। मना देकर ले मुझे सहारा दिया है, मगर इस सहारे की इतनी बड़ी कीमत। मेरी खूबसूरत बहन को अपना पाई बेटी बहू बनाना चाहती हैं और कर नहीं। शिद्दत हमसे मेरा पूरा जिस्म कांपने लगा। मेरे वालिदैन भी चुप थे, बेचारे कहते भी तो क्या, उनके मुंह में तो गोया किसी ने जुबान रहने ही ना दी। बड़ी बेटी के ससुराल में बैठकर छोटी बेटी के रिश्ते को फौरन मुंह पर कैसे इनकार करते। हाँ, अगर सास उनके घर जाती फिर भी इनकार करने में कोई दिक्कत न होती, मगर यहाँ मेरा चेहरा उनके सामने आ रहा था। अच्छा बहन, हम सोचेंगे अब बैठना
कह कर मुझसे मिले और चले गए। सास पीछे गर्दन फखर से अकड़ाए बैठी थी, जैसे मैं जान मार लिया हो। मगर मेरी हालत उससे देख देख कर बिगड़ती जा रही थी। मैं मेहरू को उठाकर कमरे में आ गई। कुछ देर बाद अहमद भी आया तो मैं अनुवाद पहले वाली हालत में ही रहती आर बैठी थी। तुम्हारी बेटी का क्या हुआ है? तुम्हारी दोस्ती नहीं हुई जो ये शक्ल बनाकर बैठी हो? जो लाइट ऑफ करो, और अगर तुम्हारी चाहती ने शोर किया तो बहुत बुरा पेश आऊंगा। मैं जो पहले जली कटी बैठी थी, इस बात पर तो वक्तन सुलग गई। मेरी अकेली की बेटी नहीं है ये, आपको अपने भाई से थोड़ी तवज्जो हटाकर इस पर भी देनी चाहिए। उससे तो चलो खुदा ने जैसा पैदा कर दिया सो कर दिया, मगर आपके घर वालों का रवैया इस बच्ची को भी कहीं रहनी महजूर न बना ले। अहमद यकटक मेरी शक्ल देखने लगे। आज तक ऐसा नहीं हुआ था। मैंने उन्हें जवाब दिया हो, वो मुझे गालियाँ बकते खिलते दूसरे कमरे में सोने चले गए। आज मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था। आखिर को मेरी बहन का सवाल था ना, या किसी ने मुझे अहमियत दी ना मेरी बेटी को। तो अब मेरी बहन के साथ सब क्या करते अच्छी तरह समझती थी, बल्कि खुली आंखों से ही देख रही थी आने वाले वक्त में क्या क्या होगा। अगले दिन सास ने मुझे पास बिठाया और बोली, बहू अपने अब्बा से कहो हमें जल्द यहाँ चाहिए, बच्चे की शादी भी करनी है। वो तो ऐसे खुश लग रही थी कि उन्हें अब तकलीफ मिल गया हो। वैसे मेरे हीरो जैसे बहन का अगर हाथ हो जाता तो सचमुच वो अब तकलीफ ही होता। अम्मा आप खुद देखें, कहाँ मेरी बहन और सास ने मेरी बात मुकम्मल ही न होने दिया और लगाकर कहने लगी, हाँ तुम यही कहना चाह रही हो कि कहाँ तुम्हारी फूलों जैसी बहन, कहाँ मेरा लागर बेटा? अरे तुम खुद कहने में देखो, फिर सोचना कहाँ बदसूरत तुम, कहाँ मेरे काबिल। अहमद सास की ज़बान से अल्फाज नहीं निस्तर निकल रहे थे जो सीधा जाकर मेरे कलेजे को छलनी पे छलनी किए जा रहे थे। इस औरत में इस कदर जहर भरा होगा मुझे अंदाजा नहीं था। मैं चुप कर गई, मजीद कुछ कहने की बजाय ही नहीं था। और ऐसा करो, अपने घर चली जाओ, एक दो दिन के लिए जाकर वालिदैन को शादी के लिए मनाओ। मैं साथ झुका कर कमरे से बाहर निकल आया और 1 घंटे बाद मैके में खड़ी थी। अम्मी अब्बा मुझे देखकर अचानक से परेशान हो गए। कभी रात को तो हम इसके घर से आए हैं, फिर क्या वजह बनी? मैंने बता दिया कि सास मुझे इस रिश्ते को परवान चढ़ाने के लिए इसरार कर रही हैं और अपनी बातों से दबाव डाल रही हैं। मेरी बात सुनकर अम्मा अब्बा के साथ भाई को भी बात परेशान हुई, मगर मैंने भी कह दिया कि कुछ भी हो जाए मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। भला अपनी इतनी प्यारी बहन ऐसे कैसे फेंक दूं? मैं तो खुद को मुतमिन कर चुकी थी, मगर मेरे वालिदैन भी मुतमिन नहीं थे। वो वहाँ रहकर मैंने अब आराम किया जो शादी के बाद तकरीबन भूल ही चुकी थी। ऐसे 2-3 दिन के लिए भी आना पहली मर्तबा था, वरना जब भी आती अहमद सुबह छोड़ जाते और शाम को ले जाते। फ़ेका बेचारी सहमी सहमी सी रही। मैंने उसे मुकम्मल तौर पर यकीन दिलाया कि तुम्हारी शादी वहाँ नहीं होगी, जैसे वह भी मुतमईन हो गई। 3 दिन बाद मैं वापस गई तो सास ने मेरी शक्ल देखते ही पूछा, हाँ बहू बताओ क्या बना, कब मंगनी करने जाए? फिर मैं जो 2 दिन से खुद को तसल्लियाँ देती आ रही थी, सास को बात पर दिमाग ही घूम गया। हमें यह रिश्ता मंजूर नहीं, इनकार है हमारी तरफ से। मैंने एतमाद से जवाब दिया, ये हमारा क्या होता है? तुम इस घर की बहू हो और वही करोगी जो मैं चाहूँगी। शादी तो अपनी बेटी की तुम्हारी बहन से ही करूँगी। जितनी जल्दी हो सके अपने वालिदैन को राज़ी करो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। मुझे धमकी देकर वो कमरे से बाहर चली गई। मैं भी पीछे कंधे उठा कर रह गई। ना मतलब ना, ये शादी नहीं होगी। अपने तौर पर सोचकर मैं भी पुरसुकून हो गई। और यह सुकून एक दिन का ही साबित हुआ जब अहमद मेरे रूबरू खड़े मेरे वालिदैन के नाक को हाँ में बदलने के लिए कह रहे थे। अहमद, लेकिन आप देखें यह जोड़ बिल्कुल भी नहीं बनता। आप प्लीज़ अम्मा को समझाएं, वो ये फजूल जिद ना करें। मेरी अब
और अहमद का चेहरा सुर्ख हुआ। तब विशाल भी वहाँ आ गई। बहू, अगर तुम मेरे छोटे बेटे का घर नहीं बसने दोगी तो मैं तुम्हारा घर भी नहीं रहने दूंगी। मेरे दोनों बेटों में बहुत मोहब्बत है। अगर अहमद के छोटे भाई को कोई खुशी नहीं मिली तो यह भी कोई खुशी हासिल करने की चाह नहीं करेगा। इस बात पर अहमद ने ताबेदारी से इस बात में सर हिला दिया। गुलशन, चलो सामान बांधो अपना, मैं 1 हफ्ते बाद आऊँगा। अगर तुम्हारे वालिदैन इस रिश्ते के लिए मान जाए तो तुम यहाँ वापस आ जाओगी। अगर ऐसा ना हुआ तो मैं तुम्हें तलाक भिजवा दूंगा। मैं अहमद की बात पर सुन हो गई और बंद होते ही रहन के साथ वो मुझे मैके छोड़ गए। एक ही दिन के बाद फिर से मैके जाना मेरे वालिदैन को होला गया। उनके पूछने पर मैंने तमाम हकीकत उन्हें बता दी, सुनकर वो चुप कर गए। 2-3 दिन तो ऐसे ही खामोश में गुजर गए। फिर एक दिन फ़ाइका मेरे पास आकर कहने लगी, आप हाँ कर दे, मैं मेहरू से इसका बाप नहीं छीन सकती। मैं चाहती हूँ यह बड़ी हो और आपके वो तमाम ख्वाब पूरे करें जो मेहरू के लिए देखती आई हैं। जो भी है, जैसा भी है, अगर मेरा नसीब यहीं बंधा है तो मैं आपका घर नहीं तोड़ सकती। मगर मैंने इनकार कर दिया। लेकिन अम्मा, अब्बा और फ़ाइका तीनों मुझे हाँ करने के लिए जोर पर जोर दे रहे थे। ऊपर से मेहरू जिसे देखते ही मेरा दिल डोल जाता था। मैं इस बच्ची को बचाने के लिए अपनी बहन के साथ कैसे ज्यादती कर सकती, मगर फिर जीत बातिल की हुई। मेरे वालिदैन उनके सामने मजबूर है। अगर मेरी बहन टूटे दिल के साथ रुखसत होकर मेरे ससुराल आ गई, जो कि अब इसका भी ससुराल था, जहाँ मैं इसकी बहन नहीं बल्कि भाभी थी, मैं भी दुखी दिल से ही बहन को ब्याह कर लाई। बल्कि शादी तो क्या, वह सिर्फ एक निकाह ही था। शादी के अगले रोज बहन को जब मैं उठाने के लिए गई तो सर ने मुझे रोक दिया और कमरे में जाने से मना कर दिया। अरे क्या करती है बहू, इतनी समझ तो होनी चाहिए। न दुल्हन तक की होगी, ऐसा करो ना, तो डाल दो, घंटे बाद मैं खुद दे आऊँगी। मुझे अजीब लगा मगर मैं चुप कर गई। अब भला शादी से ज़्यादा अजीब क्या हो सकता था। मगर बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकी, बल्कि पूरा दिन ही बहन बहन नहीं निकली। लेकिन मैंने सर झटक दिया। अब अहमद का रवैया भी मेरे साथ बहुत अच्छा था, बिल्कुल वैसा जिसकी कभी मैंने ख्वाब देखा करती थी। लेकिन अब इस सब की चाहत मेरे दिल से मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई थी। मैं चाहकर भी इनकी नवासियात पर दिल से खुश नहीं हो पा रही थी, जबकि अहमद बिल्कुल ही मुख्तलिफ रूप में मेरे सामने थे। अगर मेरी बहन की शादी यहाँ न होती तो मैं कभी न सुमंती का रवैया क्यों बदला। लेकिन हकीकत देखकर मेरा दिल उचट हो गया। फिर इसके बाद एक अजीब बात हुई। मेरी बहन पूरा हफ्ता कमरे से बाहर नहीं निकली। मैं जब कमरे में जाना चाहती, सास कहती कि दुल्हन थकी हुई है, आराम करने दो उसे, और खुद ही खाना पानी अंदर लेकर जाती रही। जब मेरा रब्त खत्म हो गया तो मैं रात को सबके सो जाने के बाद चुपके से देवर कमरे में खिड़की से दाखिल हुई, मगर मेरी रूह कांप गई, क्योंकि मेरी बहन आधी बिस्तर पर पड़ी थी और आधी जमीन पर। इसका सर जमीन पर था और पैर बिस्तर पर। देवर जबकि सो रहा था। मैं जल्दी से आगे बढ़ी, उसे उठाने की कोशिश की, मगर वह उठने से इनकार रही थी। धीरे से मेरे कान में बोली, अभी मैं माजूर हो गई हूँ, मेरा आधा धड़ काम नहीं करता। इन जालिमों ने मुझे माजूर कर ये कहकर वह धाड़े मार मार कर रोने लगी। मैं हैरत से गूंगे इसकी शक्ल देखने में मसरूफ थी। मैंने लड़ते हुए इससे पूरी बात पूछी तो उसने बताया, इस कमरे के पीछे एक दरवाज़ा है जहाँ से रोज़ एक कामिल होता है, सास भी पास ही होती है। और मुझे और मेरे मौजूद शोहर के सामने बिठाकर कोई चिल्ला करता है, जैसे मैं दिन ब दिन माजूर होती जा रही हूँ। जब मैं मुकम्मल तौर पर माजूर हो गई तो मेरे शोहर फिर धीरे धीरे तंदुरुस्त होना शुरू हो जाएंगे। उन्होंने जानबूझकर पहले आपकी शादी यहाँ की ताकि वो मेरा रिश्ता ले सके। अभी मुझे बचा लो, वरना यह लोग मुझे मार डालेंगे। मेरा पूरा वजूद कांप रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने पूछा कि इस खेल में कौन कौन शामिल है। बहन ने बताया, अहमद और सास। जबकि आपका देवर तो उन्हें सर हिला हिला कर मना करता है, जबकि वह दोनों ही इसे किसी खातिर में नहीं लाते। तभी देवर की भी आँख खुल गई। मुझे देखते ही दीवार
गूंगा में आवाज़ें निकलने लगा, साथ ही इसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। वो मुझे देखते ही मचलने लगा, इतना सा हो गया था मैं उसे संभाल रही थी। इसकी हर हरकत को खूब समझती थी। देवर की इस बेकरारी को देखकर अच्छी तरह जान गई जो वो मुझे बताना चाह रहा था। और मुझे कह रहा था, फैको को यहाँ से ले जाओ, मैं इस सब में बिल्कुल भी शरीक नहीं हूँ। ऐसी लम्हे धाड़ से दरवाज़ा खुला। सास और रामा चौखट पर खड़े मुझे घूर रहे थे। इस वक्त देवर ने भी और हिचकी भरी मेरी सास और चौखट जल्दी से उसकी जानिब लग गए। तब तक वो दम तोड़ चुका था। इसके बाद मुझे अहमद ने तलाक दे दी और अपनी मासूर बहन को लेकर मैं वापस मायके आ गई। अब यहाँ फैका का इलाज चल रहा है। डॉक्टर ने अच्छी उम्मीद दिलाई है कि यह दोबारा से ठीक हो जाएगी। कभी कभी बेटियां भी किसी राह से कम नहीं होती। जैसे मेरे वालिदैन के लिए हम दोनों बहनें थी और मेरे लिए मेहरू, जिसके सर पर बाप का ख्याल रखने की खातिर हमने फैका की शादी की थी। खुदा किसी को ऐसी आजमाइश में न डाले।